समस्त को स्वागत करुच्चे आउ नया वीडियो को। आज आम पढ़ा +2 फास्ट इयर भारत इतिहास है से कौन अच्छी ना फास्ट अच्छी भारत साहित्य इतिहास उपादान भारत इतिहास उपादान एथिरे आम कौन कौन डिस्कस करिया प्रत्नतात्विक उपादान साहित्यिक उपादान वैदेशिक विवरणी एवं अभिलेखागार यही सब को आम यही वीडियो रे डिस्कस करिया। प्रत्नतात्विक उपादान कहले कौन प्रत्नतात्विक उपादान सही उपादान जोटा कि प्रत्नतात्विक ये मिले माने विभिन्न प्रकार पुराना माने होची अभिलेख हो विभिन्न प्रकार होची कॉइन हो विभिन्न प्रकार होची माटी पात्र हो एवं जो गुड़ा होची जमी हरप्पा सभ्यतार अनेक गुड़ी आम मिली जिते सब एंशिएंट उपादान जो खनन द्वारा मिली प्रत्नतात्विक उपादान कह जाए। द्वितीय हूँ साहित्यिक उपादान कहले कौन विभिन्न प्रकार सब ग्रंथ जो मिली इतिहास विषय से सब साहित्यिक उपादान जमी वेद पुराण रामायण महाभारत ये सब साहित्यिक उपादान। हूँ वैदेशिक विवरणी कहले कौन जो विदेशी ट्राभेलर माने आसीथिले बाहर एवं आसिकी इंडिया उपरे निजर बुक रे मेंशन करिसेंती सेथिरे मध्ये आमे इतिहास पाउछे बा इतिहास से समय केमिति थिला इतिहास एवं ता विषय आमे विभिन्न प्रकार तथ्य पाउछे ताकू कहा जाए वैदेशिक विवरणी एवं अभिलेखागार कहले कौन विभिन्न राजा माने निजर अचीवमेंट को विभिन्न होजी कौन तो पिलर किमा होजी स्टोन रे बा पत्थर रे निजर कीर्तिमान लेखुथिल बा कीर्ति स्तंभ लेखुथिल ताकू अभिलेख कहा जाए। सेथिरे मध्ये आमे कोन पाउछे ना इतिहास विषय रे इनफॉरमेशन पाउछे हला ए सब को आमे डिस्कस करिवा जेटा कि सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस लिटरेरी सोर्सेस कोन फॉरेन अकाउंट कोन एवं आर्काइव ए सब विषय रे आमे पढिवा हला। ये अभिलेख अलग अभिलेखागार अलग अभिलेखागार कहले कौन आर्काइव माने विभिन्न प्रकार आर्काइव जो रही जो मिली विभिन्न प्रकार तथ्य से ऊपर आमे पढ़िवा जोटा कि गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार तथ्य रही सी हूँ आर्काइव है आ प्रत्नतात्विक कौन जीव कॉइन जीव इनस्क्रिप्शन जीव आ पट्री जीव विभिन्न प्रकार माटी पाथर एवं अनेक जिनिस जीव से सब आम ये वीडियो रे डिस्कस करिवा। साहित्यर अतीतर सत्य घटना उपरे आधारित साहित्य कौन गोटे अतीतर सत्य घटना उपरे आधारित इतिहास रचना और अध्ययन पाई मौलिक उपादान बा मूल उत्सर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और से जेहेतु गोटे साहित्य हूँ सत्य घटना उपरे आधारित साहित्य को बुझाक हेले ताହାର विभिन्न प्रकार उपादान बस इतिहास लिखा विभिन्न प्रकार उपादान आवश्यक रही उपादान बिना निर्भरयोग्य इतिहास लिखा संभव नुह और बिना उपादान बिना एविडेंस आम इतिहास लिखिपार नुह। प्राचीन भारत में ग्रीस रोम परी व्यवस्थित भाव इतिहास रचनार परंपरा नथिला और प्राचीन जुगरे कौन है ग्रीस रोम परी व्यवस्थित भाव इतिहास रचना परंपरा नथिला तथापि विभिन्न उत्सर प्राचीन भारत इतिहास जानिबा संभव आउ तथा विभिन्न उत्सर विभिन्न सोर्सेस इतिहास उपर आम जानी था। यही उत्स गुड़िक मुख्यतः 3 भाग में विभक्त कराई आउ इतिहास बुझाक तार जिते सब जो उत्स रही उपादान रही आम 3 गुड़ी भाग में विभक्त करदे कौन कौन गोटे हूँ प्रत्नतात्विक उपादान साहित्यिक उपादान एवं अभिलेखगारीय उपादान। ये प्रत्नतात्विक उपादान थे कौन प्रत्नतात्विक हूँ मुद्रा जीव शिलालेख जीव स्मारकी जीव मूर्ति जीव भग्नावशेष जीव आउ पुरातन निर्माण जीव यही सब कौन प्रत्नतात्विक उपादान। कि मुद्रा कहले कौन कॉइन जो कॉइन हूँ प्राचीन राजा माने जमी चंद्रगुप्त मौर्य हो नंद डायनेस्टी वाला हो गुप्त वाला हो एम जो विभिन्न प्रकार कॉइन इश्यू करते से कॉइन आम कौन एविडेंस पाउचे जो थिबा से विभिन्न प्रकार हूँ लेखा एवं मुद्रार वेट कि से समय केमी मुद्रा प्रचलन थी तार सेप कौन थी साइज कौन थी से राजा मैंने निजर नाम मेंशन करते इयर मेंशन करते से सब इनफॉरमेशन आम पाचे कौटी मुद्रा रे पाउचे। और अभिलेख कौन अभिलेख मुझे जोटा कि राजा कीर्ति स्तंभ माने विभिन्न प्रकार कीर्तिर अभिलेख जहाँ जीवन में अचीवमेंट करते वार करते एडमिनिस्ट्रेशन कम थी से निजर कीर्ति स्तंभ में लिखुले से प्रमाण पाचे। आ गए स्मारकी राजा स्मारकी पत्र विभिन्न प्रकार स्मारकी पत्र से समय मिलता से इतिहास उपरे
प्रमाण पाउचे आ गोटे मूर्ति विभिन्न प्रकार प्राचीन मूर्ति कौ समय मूर्ति थिला से समय होची से मूर्तिर विभिन्न प्रकार मूर्ति धातु को लेकर आम इतिहास जापर से समय कौ धातु प्रचलन होता आ भग्नावशेष विभिन्न प्रकार जमी हूँ हरप्पार भग्नावशेष मोहनजोदड़ो भग्नावशेष ड्रेन सिस्टम आम जापारे से समय ड्रेन सिस्टम केमी यही भग्नावशेष आम इतिहास जापारे आ पुरातन निर्माण से पुरातन एंशिएंट बिल्डिंग जिते सब से इतिहास लुचिकी रही आ साहित्यिक उपादान कौन वेद पुराण महाकाव्य बौद्ध जैन साहित्य जीवनी राजा मैंने जो निज निज जीवन लिखी बायोग्राफी जोटा लिखी आ विदेशी पर्यटकों बरणी जोटा कि फॉरेन अकाउंट्स कहुए विदेश जो आसी पर्यटक मैंने इंडिया उपरे निजर बुक्रे मेंशन करें इतिहास पाइपर और अभिलेखकारी उपादान जोटा कि सरकार दलील सरकार जो कागज पत्र हो चिठी पत्र हो राजकीय आदेश राजा आदेश गोटे राजा माने एडमिनिस्ट्रेशन चलाइबा जो अध्यादेश जारी करते विभिन्न प्रकार एविडेंस पाउछ आ प्रशासनिक रेकर्ड प्रशासन विभिन्न प्रकार रेकर्ड अच्छी अन्य विभिन्न विभाग जमी लैंड डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से समय जो रेकर्ड था से इतिहास लुचि रही इतिहास इनफर्मेशन पाउचे आउची अन्य लिखित दस्तावेज अन्य अनेक दस्तावेज अनेक कागज पत्र आम इतिहास इतिहास विषय जानवा पाउचे है प्रत्नतात्विक उपादान कहले कौन आम डिस्कस कले प्रत्नतात्विक जोटा कि पुरातन प्राचीन सोर्सेज आम पाउचे प्रत्नतात्विक विभिन्न प्रकार खनन पाउचे सी हूँ प्रत्नतात्विक उपादान है प्राचीन इतिहास जानवे प्रत्नतात्विक उपादान एक मुख्य उत्स आ इतिहास जानवा हेल्ले प्रत्नतात्विक हूँ गोटे मुख्य उत्स माटी उपरे किंवा माटी तले मिलुथिबा पुरातन अवशेष गुड़िकर सर्वेक्षण खनन विश्लेषण द्वारा इतिहास तथ्य मिले आ जिते सब माटी तले कि माटी उपरे मिलूची से सबूर कौन हो खनन द्वारा विश्लेषण द्वारा इतिहास उपरे आम इनफर्मेशन पाऊे जमी हरप्पा सभ्यता आम तार माटी तले थिला खनन द्वारा बाहरी से विषय आम जापर से समय टाउन प्लानिंग कौन थी घर स्ट्रक्चर केमी घर केमी रोड सिस्टम कौन थी ये विषय आम इनफर्मेशन पाइपर सेमती आ कौन दूसरी 1784 मसीह बेंगल एशियाटिक सोसाइटी प्रतिष्ठा पर भारतर प्रत्नतात्विक विश्लेषण अधिक विकसित होता एशियाटिक सोसाइटी जोटा विलियम जोन्स एस्टाब्लिश करते बेंगल ताहा जो एस्टाब्लिश पर आम विभिन्न प्रकार विकसित होता यही सब दिगरे प्रत्नतात्विक उपादान मुख्य प्रकार गुड़िक है ये प्रत्नतात्विक तार उपादान गुड़िक मुख्य कौ प्रकार थी गोटे हूँ अभिलेख अभिलेख कौट लिखा होता पत्थर लिखा जाता स्तंभ लिखा जाता आउ ताम्रपट्टे लिखा जाता ताम्रपट्टे कौन विभिन्न प्रकार लैंड डोनेशन दौले से समय राजा मैंने ताम्रपट्टे लिखुले जमी भौमकर डायनेस्ट अनेक राजा निजर ताम्रपट्ट अभिलेख ताम्रपट्टे इश्यू करते आ पत्थर अशोक इनस्क्रिप्शन जमी हूँ जूनागढ़ इनस्क्रिप्शन पत्थर लिखित अच्छी आम खारबेल इनस्क्रिप्शन पत्थर लिखित अच्छी आ स्तंभ हूँ पिलर जोटा कि अशोक जो अनेक गोटे पिलर इश्यू करता जमी एग्जांपल हूँ सारनाथ पिलर इनस्क्रिप्शन हो अनेक गोटे पिलर इनस्क्रिप्शन अच्छी जो समुद्रगुप्त जो इश्यू करते इनस्क्रिप्शन से इनस्क्रिप्शन विभिन्न प्रकार स्तंभ इनस्क्रिप्शन विभिन्न प्रकार तथ्य लुचिकी रही आम पाइपर मुद्रा मुद्रा कौन कौन इनफर्मेशन प्रोवाइड करुचे यही मुद्रार आम जाना जे कौ राजा इश्यू करथिला मोस्ट इंपोर्टेंट कौ राजा इश्यू करथिला से मुद्रा कारण से समय जो मुद्रा इश्यू होता मुद्रा कौन होता ना विभिन्न प्रकार जो राजा इश्यू करता इमेज से स्थापित करुले जमी हूँ जहांगीर मुद्रा आम जहांगीर इमेज पाइपर जहांगीर सुरापान कर इमेज रही चंद्रगुप्त विक्रम चंद्रगुप्त प्रथम को मुद्रा आम कौन पाइपर राजा राणी प्रकार कौन जोड़ा कहुए से हूँ चंद्रगुप्त एवं राणी जी कि मुद्रा इमेज रही एमती अनेक मुद्रा राजा विषय तथ्य दूसरी राजा मैंने निजर टाइटल जो टाइटल विक्रमादित्य टाइटल आड करते से टाइटल को मुद्रा लिखित आकार से इश्यू करते अर्थनीति से समय अर्थनीति को जानवा हेल्ले आम मुद्रा पढ़ा निहाती जरूरी से समय इकोनॉमी कौन थी जदि हूँ कपर कॉइन इश्यू होता बेसी रेट
लिमिटेड थिला आ जदि गोल्ड कॉइन इश्यू होता ताले होची डेवलप थिला बोले आम जानि परछ कारण सुना होची सबठारे मूल्यवान धातु। ठीक अछि वाणिज्य वाणिज्य केमिति जाऊ इनफॉरमेशन दिए कॉइन आम होची गोटे जगार एटा धर इंडिया एटा होची मेसोपोटामिया सभ्यता एही समय इंडिया कॉइन मेसोपोटामिया कॉइन वाणिज्य कौन दरकार कॉइन दरकार ये जो कॉइन सुमेरियन कि मेसोपोटामिया कॉइन जदि इंडिया रे मिलिला ताले आमे जानिबा जे सेही कॉइन जदि एटी मिली जे आमे तांको संगे ट्रेड रिलेशन रखुजे किबा यांको कॉइन तांको जदि मिलिला जानिबे से माने इंडिया संगे मेसोपोटामिया रे रिलेशन थिला आ मेसोपोटामिया संगे इंडिया रे रिलेशन थिला आ राज्य संपर्क रे सूचना दिए आ राज्य संपर्क रे मध्य सूचना दिए कॉइन हला बा मुद्रा ताजे कीर्ति स्तंभ कहले कोन राजा को विजय राजा गोटे जगह को युद्ध जीति गले निजर कीर्ति स्तंभ स्थापन कले बा विजय स्तंभ जो स्थापन करथिले एमदी अनेक राजा निजर विजय स्तंभ स्थापन करथिले आउ कीर्ति प्रमाण दिए आउ एहा कीर्तिर प्रमाण दिए राजार कीर्तिर प्रमाण दिए कोन कीर्ति स्तंभ आछि कला और स्थापत्य विभिन्न प्रकार कला स्थापत्य मध्ये से समय डेवलप हेतला एई कला स्थापत्य मध्ये इतिहास विषय रे प्रमाण दिए कोन कला मंदिर कला स्तूप मूर्ति अन्यान्य निर्माण संस्कृतिर तथ्य मिले जमी आम जदि कि जाइच कोणार्क मंदिर देख कोणार्क मंदिर साइड अनेक प्रकार होची विभिन्न प्रकार होची अटैचमेंट होची विभिन्न प्रकार सोसाइटी कल्चर विषय से समय देवदासी सिस्टम कौन था सोसाइटी कौन था एमती विभिन्न प्रकार होची कौन होची खनन करिकरी विभिन्न प्रकार इमेज स्थापित होती से आम संस्कृति ओडिशार संस्कृति ओडिसी नृत्य को देखि पारुचे हला आज प्रत्नतात्विक खनन आ प्रत्नतात्विक खनन आम कौन कर इतिहास विषय तथ्य पाई पुरातन सहर जमी हरबा मोहनजोदारो पुरातन सहर विषय आम जानीपे आउची घर से समय घर कौन थी माटी पात्र कौन थी अस्त्र कौन यूज करते अन्य विशेष मिलता है आम कौन पाइपर इतिहास से माने इतिहास एविडेंस पाइपर है प्रथम पढ़िया अभिलेख अभिलेख है कौन अभिलेखर परिचय कौन अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण और निर्भरयोग्य प्रत्नतात्विक उत्स मोस्ट इम्पोर्टाट बा गुरुत्वपूर्ण आउ निर्भरयोग्य आम निर्भर कर विश्वास कर पत्थर स्तंभ मंदिर कांथरे गुंफा ताम्रफलक और अन्य दृढ़ वस्तु उपरे प्राचीन लिपिरे लिखा जाइथिबा तथ्य को अभिलेख कहुए अभिलेख कहले कौन पत्थर लिखा जाउथला स्तंभ रे लिखा जाउथला मंदिर कांथरे लिखा जाउथला गुंफा रे लिखा जाउथला ताम्र फलक रे लिखा जाउथला एही सब जो प्राचीन लिपि रे लिखा जाउथला बा पुरातन लिपि रे लिखा जाउथबा तथ्य को हम कोन कहबा अभिलेख कहबा अभिलेखर अध्ययन को पूरा लेख तत्व बा एपिग्राफिक कहा जाए एही जो अभिलेख को बा अभिलेखर अध्ययन को बा अभिलेख को पढ़िबा अध्ययन को बा पढ़िबा को कोन कहा जाए प्रत्नतात्विक पूरा लेख तत्व बा एपिग्राफिक कहा जाए एगुड़िकर साहाय्य इतिहासविद माने प्राचीन समय रे राजनैतिक सामाजिक धार्मिक एवं आर्थिक जीवन विषय तथ्य पाते आउ एही साहाय्य बा एही कोन एही जो अभिलेख साहाय्य से माने कोन करନ୍ତି ना प्रत्नतात्विक इतिहासविद माने से समय राजनैतिक अवस्था कौन थिला सामाजिक अवस्था कौन थिला धार्मिक अवस्था कौन थिला एवं आर्थिक अवस्था कौन थिला से समय विषय तथ्य मिल पार प्रमाण मिल पार सेकेंड हूँ अभिलेख अभिलेख विषय वस्तु अभिलेख राजा मान वंश परिचय नाम शासन राज्य विस्तार युद्ध विजय विषय तथ्य मिले यही अभिलेख अभिलेख को मैंने इश्यू करते राजा मैंने इश्यू करते जेनेलोजी जोटा वंश विषय मेंशन होता नाम से कौ राजा इश्यू करता नाम से मेंशन होता शासन काल में कौन कौन से करते मेंशन होता राज्य विस्तार कौ जगह से कैप्चर करते से समय विषय मेंशन होता आउ युद्ध विजय से कौ जगह को युद्ध करते क्या विजय करते जमी आम देखिए जब खारबेल इनस्क्रिप्शन हाथी इनस्क्रिप्शन से 13टा लाइन रे कौ वर्ष कौन करते तार तथ्य पूरा मिली क्या कौ राजा जमी सातकनी को हर राष्ट्र भोजक को हर हूँ महाराजा प्रसाद निर्माण करते एमती अनेक तथ्य जमी मिल पार्टी आमती से महामेघवान डायनेस्टी बिलंग करते महामेघवान टाइटल आरोप करते एमती सब अनेक तथ्य मिल पारुचे है यह सहित राज्यर प्रशासन राजकीय आदेश
ଧର୍ମନୀତି ପ୍ରଜା କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇନଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ? ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଥିଲା, ରାଜକୀୟ ଅଧ୍ୟାଦେଶ, ରାଜା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରୁଥିଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି। ଧର୍ମନୀତି ବିଷୟରେ, ସେହି ସମୟରେ କେଉଁ ଧର୍ମନୀତି ଥିଲା ବା ରାଜା କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ, କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ, ସେସବୁର ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଜା କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରଜାକୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ଅନେକ ଅଭିଲେଖରେ ସେହି ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମାଜ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଚିତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ବା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଛି ଭାଷା ଓ ଲିପି। ଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ, ଲିପି କହିଲେ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗର ଅଭିଲେଖ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଓ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହେଉଛି ଅଶୋକ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବେସିକାଲି ବ୍ରାହ୍ମୀ, ଖରସ୍ତି, ଆରବିକ ଏମିତି ଅନେକ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ସାଂସ୍କୃତିରେ ଲେଖାଗଲା। ଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆସିଲେ କ'ଣ, ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଆରବିକ ବା ପାର୍ସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ରାଜା ବା ରୁଲର ଅନୁସାରେ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ହେଲା। ଯେମିତି ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଲେ, ପର୍ସିଆନ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚଲେଇଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂଲିଶରେ ନିଜର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚଲେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆର୍କାଇଭାଲ ସୋର୍ସେସରେ ପଢ଼ିପାରିବା ହେଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଓ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା? ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତି ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର କେତେକ ଅଭିଲେଖରେ ଖରସ୍ତି ଲିପି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଆଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଯେମିତି ଶାହବାଜ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଓ ଶାହବାଜଗଡ଼ରେ ଯେମିତି ବାହାରେ ଅଶୋକ ଯାହା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ପିଲର ଅଛି ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ବାହାରେ ଯେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ ତ ଖରସ୍ତି ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ହେଲା। ଆରବିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ଆରବିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଅଭିଲେଖରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଅଭିଲେଖରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ ସମୟ ଆସିଯିବେ, ଗୁପ୍ତ ହେଉ ସାତବାହନ, ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ଚାଲିବ ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଚାଲିବ ହେଲା। ଆଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ପ୍ରଥମ ଅଭିଲେଖ କେଉଁଟା? ସେ ହେଉଛି ଜୁନାଗଡ଼ ଅଭିଲେଖ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ମୋହର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ମୋହର ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିପି ଦେଖାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କେଉଁଠି ମିଳିଛି? ଧୋଲାଭିରାରୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 10ଟି ଲେଟର ମିଳିଛି ହେଲା। ଯଦିଓ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଠରୋଧ ହୋଇପାରିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଧୋଲାଭିରାରୁ ମିଳିଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ା ଯାଇପାରିନି। 10ଟା ଯେଉଁ ଲେଟର ମିଳିଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଶସ୍ତି ଅଭିଲେଖ। ପ୍ରଶସ୍ତି ଅଭିଲେଖ କହିଲେ କ'ଣ? କେତେକ ଅଭିଲେଖ ରାଜାଙ୍କର ଗୁଣ, ବୀରତ୍ୱ ଓ ବିଜୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ? ରାଜାଙ୍କ ଗୁଣ, ବୀରତ୍ୱ ଓ ବିଜୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶସ୍ତି କୁହାଯାଏ। ରାଜା ନିଜ ପ୍ରଶସ୍ତି ନିଜେ ବା ନିଜକୁ ଟେକିବା ପାଇଁ ବା ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶସ୍ତି ଲେଖିଥାନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ଥାଇପାରେ, ତଥାପି ରାଜାଙ୍କ ବଂଶ, ଯୁଦ୍ଧ, ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ବିଷୟରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ? ଯଦିଓ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଥାଇପାରେ, ସେଥିରେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଏ, ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଏ, ଆଉ ଅନେକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶସ୍ତି ଯେମିତି ଯେଉଁଟାକି କାହାର? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତର, ସେ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ହରିସେନ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ, ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ହେଲା। ତ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ତଥ୍ୟ। ଆଉ এই ଅଭିଲେଖରୁ ଆମେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛୁ। କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛେ? ଅଭିଲେଖରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମନୀତି, ନୈତିକ ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ କ'ଣ ଥିଲା, ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପ୍ରଜା କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଧଉଳି ଜୌଗଡ଼ ଅଭିଲେଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଶାସନ, ଧର୍ମନୀତି ବୁଝିବାରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖେ। ଆଉ ଧଉଳି ଜୌଗଡ଼, ଧଉଳି କୋଉଟା? ଧଉଳି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମିଳୁଛି, ଧଉଳି ଜାଣିଛ, ଜୌଗଡ଼ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଅଭିଲେଖ କ'ଣ ଅଛି? ଅଶୋକ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଏଟାକୁ ସେପାରେଟ୍ ଏଡିକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କ ଶାସନ ବିଷୟରେ, ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଶାସନ କରିଥିଲେ
ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ପାଇପାରୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭୂମିଦାନ ଅଭିଲେଖ। ଭୂମିଦାନ ଅଭିଲେଖ କହିଲେ କ'ଣ? ଅଭିଲେଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଭୂମିଦାନ ଅଭିଲେଖ ହେଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ ତାମ୍ର ଫଳକ, ଯେଉଁଟାକି ତମ୍ବା ଫଳକରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ଅନେକ ଭୂମିଦାନ ଅଭିଲେଖ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭୂମିର ପରିମାଣ, କେତେ ପରିମାଣ, ସୀମା, ଦାନଗ୍ରାହୀ କିଏ, କାହାକୁ ଦାନ କରାଯାଇଛି, ରାଜାଙ୍କ ନାମ କିଏ ଦେଇଛି ଆଉ ଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ମେନସନ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସମୟରେ ଭୂମି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆର୍ଥିକ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଏ। ଭୂମି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂମିଦାନ ଅଭିଲେଖ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି କପର ପ୍ଲେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଗୁରୁତ୍ୱ, କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱ? ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଧର୍ମୀୟ ଯୁଗୀୟ ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ଅଭିଲେଖର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଯେମିତି ଶୈଳୋଦ୍ଭବ, ଭୌମକର, ସୋମବଂଶୀ, ପୂର୍ବଗଙ୍ଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ବା ତାମ୍ରପଟ ଭୂମିଦାନ ଅଭିଲେଖରୁ ମିଳିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ରାଜାମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ, ପ୍ରଶାସନ, ଭୂମିଦାନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶସ୍ତି କ'ଣ, ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଲେଖ କ'ଣ ବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଲେଖ କ'ଣ? ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖ, ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି, ହାତୀଗୁମ୍ଫା, ନାସିକ ଅଭିଲେଖ ଆଉ ଏଲୋର। ଏଲୋରରେ କାହାର? ପୁଲକେଶିନ ଦ୍ୱିତୀୟର ହେଲା। ଆସୁଛି ଅଭିଲେଖ। ଅଭିଲେଖ କହିଲେ କ'ଣ? ଅଭିଲେଖ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ସ। ଅଭିଲେଖ କହିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ସ। ପଥର ସ୍ତମ୍ଭ, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ, ଗୁମ୍ଫା, ତାମ୍ରପଟ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଲେଖାକୁ ଅଭିଲେଖ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଇପିଗ୍ରାଫି କୁହାଯାଏ, ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ। ଅଭିଲେଖ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ରହିଛି? ଏଥିରେ ହେଉଛି ରାଜାମାନଙ୍କର ବଂଶ, ଶାସନ, ବିଜୟ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧର୍ମନୀତି ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସାମାଜିକ ଉପରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ହେଉଛି ତାମ୍ରପଟର ଭୂମିଦାନ, ଭୂମିର ପରିମାଣ, ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଜଣାଯାଏ। ଆଉ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଲେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖ, ଯେଉଁଟାକି ଧର୍ମନୀତି ଆଉ ଶାସନ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦିଏ। ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ତଥ୍ୟ ଦିଏ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା, ଯେ ଖାରବେଳ ଇତିହାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ବା ତାଙ୍କ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ନାସିକ ଆଉ ଏଲୋର, ଯେଉଁଟାକି ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିଦାନର ଅଭିଲେଖ, ଶୈଳୋଦ୍ଭବ, ଭୌମକର, ସୋମବଂଶୀ, ଗଙ୍ଗବଂଶୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂମିଦାନ ଅଭିଲେଖ ବା କପର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡୋନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତା ହେଉଛି ମୁଦ୍ରା। ପ୍ରଥମ ଗଲା ଅଭିଲେଖ, ଏବେ ପଡ଼ିବା ମୁଦ୍ରା। ଏଇସବୁ କ'ଣ ଯାଉଛି? ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଯାଉଛି ହେଲା। ତା ହେଉଛି ମୁଦ୍ରା। ମୁଦ୍ରା କହିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରାଚୀନ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଦ୍ରା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଦ୍ରା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ସ। ମୁଦ୍ରା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରାଚୀନ ସମୟର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ, ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟର ସମାଜ କ'ଣ ଥିଲା, ଧର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା, ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁଛେ? ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରୁଛେ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଛାପା ମୁଦ୍ରା, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚ ମାର୍କ କଏନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ମାର୍କ କଏନ୍ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାକୁ, ଏଇଟା କେଉଁ ସମୟରେ ବେସିକାଲି ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ମୌର୍ଯ୍ୟ, ନନ୍ଦ ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ପଞ୍ଚ ମାର୍କ କଏନ୍ କେଉଁ ଇଏରେ ଥିଲା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ସେପ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ବେସିକାଲି କପର ଆଉ ସିଲଭରରେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି କଏନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ପଞ୍ଚ ମାର୍କ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ମାନେ କଏନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗରମ କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚ ଆକାରରେ, ଲେପ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବା ସେପ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଇମେଜ୍, ଯେମିତି ଷ୍ଟାର ଟାଇପ୍ର ଇମେଜ୍, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଏମିତି ଇମେଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇମେଜ୍, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇମେଜ୍ ରହୁଥିଲା। ଅନେକ ସ୍ୱସ୍ତିକର ମଧ୍ୟ ଇମେଜ୍ ରହିଅଛି ହେଲା।
एथिरे विभिन्न प्रकार चिन्ह चित्र देखा जाए और विभिन्न प्रकार चिन्ह चित्र देखा जाए। इंडो ग्रीक शासक मानक इतिहास जानिबारे मुद्रा विशेष गुरुत्व रही। आउ इंडो ग्रीक शासन इतिहास विशेष जानवा को आम ये मुद्रा को विशेष भाव में पढ़ा पड़ो है। भारत मिली रोमियो मुद्रा भारत और रोम मध्य वाणिज्यिक संपर्क प्रमाण दिए। कौन प्रमाण दिए? वाणिज्य संपर्क। से समय वाणिज्य क्या संगे गोटे कंट्री करूला भारत क्या संगे वाणिज्य करूला। जब रोम कॉइन भारत में मिली आम जाना भारत रोम संगे वाणिज्य करूला। यह कौन कौन प्रमाण दिए आम कौन ताले बुझे मुद्रा कौन? प्राचीन भारत इतिहास जानवा मुद्रा एक गुरुत्वपूर्ण प्रत्नैतिक उत्स। आई मुद्रा कौन इनफॉरमेशन दे? राजनैतिक सामाजिक धार्मिक आर्थिक व्यवस्था दिए। प्राचीन मुद्रा को छापा मुद्रा कह जाए। यह हूँ विभिन्न प्रकार चित्र रोला। यह इंडो ग्रीक शासन इतिहास विषय प्रमाण दिए। आ भारत अनेक रोमियो मुद्रा मिली जहाँकि रोम वाणिज्य संपर्क स्थापना दिए। भारत रोम भितर वाणिज्य कौन थी तापर प्रमाण दिए। गुप्त जुगर मुद्रा गुड़िक बहुत महत्वपूर्ण। आ गुप्त जुगर मुद्रा गुड़िक बहुत महत्वपूर्ण थिला। प्रथम चंद्रगुप्त राजा राणी मुद्रा एटा गोल्ड कॉइन थिला हला, स्वर्ण मुद्रा थिला। आउ कुमार देवी चित्र रही। राजा राणी मुद्रा रे चंद्रगुप्त प्रथम एवं कुमार देवी इमेज रही। समुद्रगुप्त बीणा वादन अश्वमेध और व्याघ्र विजयर चित्र रही। समुद्रगुप्त अनेक जमी बीणा बजाउथार आउ अश्वमेध यज्ञ आउ व्याघ्र विजय यार चित्र देखा मिले। मुद्रार धातु ओजन चिन्ह और मिलता स्थान अर्थनीति समृद्धि साम्राज्य विस्तार धर्म पोशाक लिपि विषय जना जाए। तेणु मुद्रा इतिहास लिखन एक निर्भर योग्य उत्स। केमिति आम जापारे? अर्थनीति अर्थनीति से समय जमी मुद्रा प्रचलन होता गोल्ड मुद्रा थी अर्थनीति स्टैंडर्ड थिला। जदि कपर थिला बा सिल्वर थिला ताहले इकोनॉमिक लो थिला बोली जानी होची। ताजी साम्राज्य विस्तार गोटे जदि चंद्रगुप्त मौर्य कॉइन जदि मिलला जाकि कौटी कन्याकुमारी ताहले आम जानिबा चंद्रगुप्त साम्राज्य केतिकिरु केतिकी पर्यंत विस्तृत थिला। आज धर्म धर्म उपरे केमती जानचे? कॉइन विभिन्न प्रकार होची। जो राजा जो धर्म को फॉलो करता माने शैविज्म कि वैष्णविज्म एमती से अनुसार निजर टाइटल आडप्ट करुले है। से अनुसार निजर जिन परम भाग परमेश्वर परमेश्वर माने शिवंकर उपासक परम महेश्वर एमती टाइटल भगवतीश्वर जी हूँ भागवत अन्य रिलीजन बौद्ध धर्म वाला अन्य एमती विभिन्न प्रकार कौन करते राजा मैंने निजर टाइटल आडप्ट करते। टाइटल अनुसार बा परम महेश्वर जदि जानवे महादेव शिवंकर उपासक थे शैव उपासक थे भगवतीश्वर वैष्णवीजी को उपासक थे एमती जाना जाए है। आउ पोशाक राजा पोशाक कौन थी? जमी कनिष्क कॉइन आम देखा कनिष्क हूँ पूरा पूरा देहर तल पर्यंत विभिन्न प्रकार माने मुद्रा रही चित्र पूरा फुल कभर आ जूता भी पिंधुले पगड़ी पिंधुले से सब इमेज रही। पोशाक से समय कौन थी से सब जाना जाए। लिपि लिपि विषय आम कॉइन जानी पारे। जब गोटे राजा इश्यू करला गोटे कॉइन से निजर इमेज रखला एवं ये निजर टाइटल को कौ लिपि रे लिखी ये लिपि आम जापर है विभिन्न लेखन है। तो कीर्तिस्तंभ कीर्तिस्तंभ कहले कौन? कीर्तिस्तंभ इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण प्रत्नैतिक उत्स। आ कीर्तिस्तंभ राजा मैंने जो इश्यू करते कि निजर निजर कीर्तिस्तंभ से बहुत इंपोर्टाट। राजा मैंने निजर विजय कीर्ति धार्मिक भावनार स्मृति रे यही स्तंभ निर्माण करते। निजर जड़े राजा अन्य राजा को हरईदेला निजर विजय को खुशी मनाइबा निजर गोटे कीर्तिस्तंभ से राजा को हरई यह लिखिदेला स्तंभ बनईकी लिखिदेला है। धर्म विषय अनेक गोटे राजा धर गोटे अश्वमेध यज्ञ कला निजर गोटे कीर्तिस्तंभ एस्टाब्लीश कला मुझे यज्ञ करी ये करती प्रजा आसते ये जगह होता ये लिखिदेला एमती से निजर कीर्तिस्तंभ राजा मान कीर्तिस्तंभ तार प्रमाण मिल पारे। अशोक सारनाथ स्तंभर शीर्ष भाग आज भारतर जातीय पताका प्रतीक भाव रही। जो सारनाथ आसी कौन अशोकर धर्म चक्रटा है ये चक्र कौट आसी सारनाथ आसी
ମଧ୍ୟଯୁଗର ଚିତ୍ତରର କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ କୁତୁବ ମିନାର ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଚିତ୍ତର କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆଉ ହେଉଛି କୁତୁବ ମିନାର, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ। କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ଓ ସ୍ମାରକ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସେହି ସମୟର ଧର୍ମ, ସାମାଜିକ ଜୀବନୀ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୂଲ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭରୁ କ'ଣ ଜଣାଯାଏ? ସେ ସମୟରେ ଧର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା, ସାମାଜିକ ଜୀବନ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ପାଉଛେ? କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ସ। ପୁରାତନ ଘର ବା ପ୍ରାଚୀନ ଘର ଯେଉଁଟା, ମନ୍ଦିର, ସ୍ତୂପ, ବିହାର, ଚୈତ୍ୟ, ଗୁମ୍ଫା, ମୂର୍ତ୍ତି, ଚିତ୍ରକଳାରୁ ସେହି ସମୟରେ ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଜଣାଯାଏ। ଆଉ କେଉଁ କଳା? ହରପ୍ପା ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ହରପ୍ପା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନଗର ଯୋଜନା, ଘର ନିର୍ମାଣ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତ ନଗର ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ବୌଦ୍ଧ କଳା, ଯେମିତି ବୌଦ୍ଧର ସ୍ତୂପ, ବିହାର, ଚୈତ୍ୟଗୃହ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିକାଶର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ସାଞ୍ଚି, ସାରନାଥ, ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ରତ୍ନଗିରି ବୌଦ୍ଧ କଳାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବା ଉପରେ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ସେ ସମୟରେ କଳା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ କେଉଁ ରିଲିଜିଅନ୍ରେ ଥିଲା ତାହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ତିଗୱାଡ଼ା ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ଦେବଗଡ଼ ଦଶବଧାର ମନ୍ଦିର ଆଦିର ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିରରେ ନଗର, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀର ବିକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେଉଁ ଦ୍ରାବିଡ଼, ନଗର ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀ। ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ଯେତେ ସବୁ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀରେ ହୁଏ। ଦ୍ରାବିଡ଼ କ'ଣ? ସାଉଥ, ଇଏ ହେଉଛି ନର୍ଥ, ହେଲା ନର୍ଥ, ଇଏ ସାଉଥ, ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖାଯାଏ ଅଛି ଗୁମ୍ଫା ଓ ଚିତ୍ର। ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ଗୁମ୍ଫା କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ ଗୁମ୍ଫା କାନ୍ଥରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେମିତି ଆମ ହେଉଛି କେଉଁଠି? ସୀତାବିଞ୍ଜ, କି ଯିଏ ଯଦି ସୀତାବିଞ୍ଜ ଯାଇଛ, ରାବଣ ଛାୟାର ଇମେଜ ରହିଛି, ପୁରା ପ୍ରାଚୀନ ଇମେଜ, ହେଲା। ଭୀମବେଟକା, ସବୁଠାରୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ କେଭ୍ ଭୀମବେଟକା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଉଛି ପାଲିଓଲିଥିକର ଏଭିଡେନ୍ସ ରହିଛି। ପାଲିଓଲିଥିକ ସମୟର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ରକଳାର ଏଭିଡେନ୍ସ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ, ଏହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନୀ, ଶିକାର ପ୍ରମାଣ ବିଷୟରେ ଦିଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୀମବେଟକା ରହିଛି, ଏହା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନୀ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ଆଉ ଶିକାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ବୋଲି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ତା ଉପରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ। ହେଉଛି ଜୈନ କଳା। ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଡ଼ା, ଏହଲୋର, ଦିଲୱାରା ଜୈନ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦାହରଣ। ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଡ଼ା ସାଉଥରେ, ଏହଲୋର କେଉଁଠି? ଏହଲୋର ଆଉ ହେଉଛି ଦିଲୱାଡ଼ା। ଏହାର ଯେଉଁ ଜୈନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି ତାହାର କ'ଣ? ଆଇଟା ହେଉଛି ଡାଇମଣ୍ଡ, ହେଲା। ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଜାଣିଛ, ଆମ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି, ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛ ସେଥିରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଜୈନ କଳା। ତା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପୁରାତନ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ, ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବହୁ ସହର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସଭ୍ୟତାର ନଗର ଯୋଜନା, ଘରବାଡ଼ି, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଜଣାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ବିବିଲାଲ 1825 ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 1848, ହେଲା 1848 ନା କି 25। ଏଠାର ପ୍ରାଚୀନ ସହରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ, ମୃତ୍ପାତ୍ର, ମୁଦ୍ରା, ଅଳଙ୍କାର, ମୋହର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହିସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ, ଧାର୍ମିକ, ଆର୍ଥିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବା ମାଟି ତଳୁ ଯେଉଁଟା ମିଳିଛି ବା ପ୍ରାଚୀନ ଜିନିଷ ମାଟି ତଳୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବା ମାଟି ଉପରୁ ଯାହା ମିଳିଛି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ
विषय प्रमाण दिए जमी समाज सामाजिक से समय समाज कौन थिला धर्म कौन थिला आर्थिक व्यवस्था कौन थिला और तांको संस्कृति कौन थिला ताहार मध्य प्रमाण दिए। तापर बढ़िया आम साहित्यिक उपादान आम जहाँ पढ़े आर्कोलोजिकल अभिलेख बा आर्कोलोजिकल उपादान है एवं साहित्यिक उपादान साहित्यिक उपादान जोटा कि लिटरेरी सोर्सेस कहुए प्राचीन भारतीय इतिहास जानिबार एक मुख्य उत्स और इतिहास जानिबार मुख्य उत्स कौन साहित्यिक उपादान विभिन्न समय रचित धर्म बा धर्म निरपेक्ष साहित्य भारतर राजनैतिक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक जीवन विषय में अनेक तथ्य मिलता है। रचित धार्मिक धार्मिक अनेक बुक कौन धर्म विषय लिखाई जमी वेद पुराण रामायण महाभारत और अनेक धर्म निरपेक्ष बा धर्म बाहर जमी कौटिल्य अर्थशास्त्र धर्म निरपेक्ष धर्म विषय लिखाई राजनीति विषय लिखाई वार लिखाई सेमती किसी धर्म विषय लिखाई किसी धर्म बाहर लिखाई धर्म को मेंशन करे माने एडमिनिस्ट्रेशन कौन थे राजा राजा निजर हूँ बायोग्राफी लिखुते निज विषय लिखुते से गुड़ा हूँ धर्म निरपेक्ष साहित्यिक ग्रंथ है ता विषय प्रमाण दिए साहित्यिक उपादान। धर्म साहित्य कहले कौन धर्म साहित्य प्राचीन भारत इतिहास जानिबार एक मुख्य साहित्य उत्स और प्राचीन भारत इतिहास जानिबार मुख्य उत्स कौन धार्मिक साहित्य प्राचीन भारतर धर्म समाज राजनीति अर्थनीति और नैतिकता संस्कृति विषय में अनेक तथ्य मिलता है। एथिरे कौन कौन जीव वैदिक साहित्य ऋग श्याम यजुर अथर्व चारिटी वेद रही एमध्य ऋग वेद सब प्राचीन व पुराणा कोटा ऋग वेद है जोटा कि 1500 रु 1000 बीसी भितर लिखाई वेदरू आर्य मान बसति समाज व्यवस्था नारी स्थान वर्ण वैष्णव व्यवस्था कृषि खाद्यपेय पूजा पद्धति सभा समिति विषय तथ्य मिलता है। वेदरू कौन मिली यही सब विषय आम विभिन्न प्रकार तथ्य मिल पारि मिली है। वेदांग शिक्षा कल्प निरुक्त छंद व्याकरण ज्योतिष आम केतटा वेदांग 6टा वेदांग 6टा वेदांग कौन कौन शिक्षा कल्प निरुक्त छंद व्याकरण ज्योतिष प्राचीन शिक्षा और ज्ञान परंपरा को सूचाए और सूचना दिए प्राचीन ज्ञान एवं शिक्षा ताहा उपरे कौड़ी मेंशन अच्छे वेदांग मेंशन अच्छी। उपनिषद कहले कौन उपनिषद दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंताधारा विषय जना जाए दर्शन शास्त्र विषय जना जाए आउ आध्यात्मिक चिंताधारा विषय जना जाए जमती कल्पसूत्र गृहसूत्र धर्मसूत्र मध्य समाज और धार्मिक जीवन तथ्य प्रदान करे है। एगुड़ा हूँ कौन उपनिषद कौन कौन कल्पसूत्र गृहसूत्र धर्मसूत्र एगुड़ा उपनिषद। रामायण महाभारत ये मध्य धार्मिक साहित्य रामायण महर्षि वाल्मीकि रचित किए लिखिं वाल्मीकि रचित तत्कालीन नैतिक मूल्य सामाजिक जीवन राजनीतिक व्यवस्था विषय सूचना दिए राम को वनवास रावण युद्ध यार मुख्य कहानी कौन राम और रावण विषय यह लिखाई कौन रामायण लिखाई सेमती महाभारत वेदव्यास व्यासदेव रचना कौरव पांडव युद्ध को केन्द्र कर रचित ए कौरव पांडवों युद्ध मेंशन अच्छी एथिर राजनीति कूटनीति समाज धर्म आध्यात्मिक चिंता विषय तथ्य मिले महाभारत कौ मिले राजनीतिक से विभिन्न प्रकार कूटनीति जमी शकुनी कूटनीति विषय से प्रमाण मिले से समय समाज कौन थी धर्मनीति कौन थी यह सब तथ्य प्रदान करे है। हूँ पुराण बढ़िया पुराण कौन अष्टादश पुराण आम केतटा पुराण अच्छी 18टा पुराण अच्छी विष्णु पुराण मत्स्य पुराण वायु पुराण एमती अनेक शिव पुराण अनेक लक्ष्मी पुराण अनेक पुराण अच्छे 18टा पुराण अच्छी है। इतिहास दृष्टि विशेष गुरुत्वपूर्ण आउ इतिहास पढ़ा गले पुराण उपर आम अध्ययन करने पड़ो इतिहास को बुझाक हेल्ले विभिन्न राजवंश वंशावली प्राचीन स्थान वर्णना अच्छी अनेक प्राचीन स्थान मेंशन अच्छी वर्णना होती विभिन्न प्रकार राजवंश विषय वर्णना होती जमी मत्स्य पुराण में सातवाहन विषय मेंशन अच्छी सेमती अनेक पुराण में गोटे अनेक डायनेस्टी उपरे मेंशन अच्छी है प्रमाण दिए किए पुराण। तो बौद्ध साहित्य कहले कौन
ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉତ୍ସ। ଏଇ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଉତ୍ସ। ତ୍ରିପିଟକ କିଏ କିଏ? ବିନା ପିଟକ, ସୂତ ପିଟକ, ଅଭିଧାନ ପିଟକ, ଏହା ତ୍ରିପିଟକ ରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ସଂଘୀୟ ଜୀବନ, ନିୟମ, ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ଏହିସବୁ ଉପରେ କ'ଣ ଏଥିରେ ତ୍ରିପିଟକରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ମହାଯାନ ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟରେ କ'ଣ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଛେ, 16ରେ ଯେଉଁ ଆମ ଜନପଦ ଥିଲା ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ହେଲା। ଜାତ କଥା ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ମିଳେ। ଅଛି ଦୀପବଂଶ, ମହାବଂଶ, ଦିବ୍ୟବାଦନା, ମିଳିନ୍ଦାପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ। ଏଇ ସବୁରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି ବା ବୌଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ଯାହା ବୌଦ୍ଧ ରିଲିଜନକୁ ବେସ୍ କରି ବା ବୌଦ୍ଧ କେମିତି ରିଲିଜନ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ବୌଦ୍ଧିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ଜୈନ ଧର୍ମ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଜୈନ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଜୈନ ଧର୍ମ ସହିତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଚାରାଙ୍ଗ ସୂତ୍ର, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ। ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବଣ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପଯୋଗୀ। ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛେ? ଜୀବନ ଚରିତ୍ର। ଜୀବନ ଚରିତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ରାଜାମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ହେଲା। ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ, ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ, ରାଜ୍ୟ ଜୟ, ଶାସନ, ଧର୍ମନୀତି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବାଣଭଟ୍ଟ ହର୍ଷଚରିତ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବିଲ୍ହଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବଚରିତ, ଜୟସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁମାରପାଳ ଚରିତ, ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀ ରାମଚରିତ ମାନସ, ଚନ୍ଦାବଦାୟନୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ ଇତିହାସର ଉପାଦେୟ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଭାବେ ପରିଗଣିତ। ବିଶାଖ ଦତ୍ତ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ଯେଉଁଟାକି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ଯିଏକି ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ବାଗପତି, ଗଡ଼ହାଓ, ଯଶୋବର୍ମନ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଚରିତ୍ର କଲେ କ'ଣ? ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କବିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ରହି ରାଜାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଦେବା, ରାଜାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦରବାରରେ ରଖି ରାଜାମାନେ ନିଜର ଇତିହାସ ଲେଖା କରାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ରହି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଥିଲେ ବା ରାଜାଙ୍କ ସେଇ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ସବୁବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାଜା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ନିଜର ଇତିହାସ ଲେଖୁଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ଇତିହାସ ହେଲା। ତାକୁ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର। ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ଯେମିତି କୌଟିଲ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା। ରାଜନୀତି ଉପରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ପ୍ରଶାସନ, ଶାସନ, ଅର୍ଥନୀତି, ଆଇନ, ଯୁଦ୍ଧ, କୂଟନୀତି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଶାସନ, ପ୍ରଶାସନ, ଅର୍ଥନୀତି, ଆଇନ, ଯୁଦ୍ଧ, କୂଟନୀତି ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସର୍ବପ୍ରଧାନ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମେନ୍ କେଉଁଟା? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି କୌଟିଲ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କାହା ସମୟରେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ। ଏଥିରେ 15ଟି ଅଧିକରଣ, 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଜଣାଯାଏ। କେଉଁଥିରୁ? କୌଟିଲ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ମନୁସ୍ମୃତି, ନାରଦସ୍ମୃତି, କମଳଙ୍କର ନୀତିସାର, ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମହାଭାଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶାସନ ଏବଂ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏସବୁ କ'ଣ ଥିଲା? ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର।
ଏଗୁଡ଼ା ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା। ହେଉଛି ଇତିବୃତ୍ତ। ଇତିବୃତ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ? ରାଜତରଙ୍ଗୀର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଇତିବୃତ୍ତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? କାହ୍ନା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା କାଶ୍ମୀର ନିବାସୀ କାହ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ। ଏଥିରୁ କାଶ୍ମୀରର ଇତିହାସ ମିଳେ। ଇତିବୃତ୍ତ କହିଲେ ଇତିହାସ। କାଶ୍ମୀରର ଇତିହାସ କେଉଁଠି ମେନସନ୍ ଅଛି? ରାଜତରଙ୍ଗୀରରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ କାଶ୍ମୀରରେ କିଏ ରାଜୁତି କରୁଥିଲା? କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? କାହ୍ନାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। କୀର୍ତ୍ତି କୌମୁଦୀ ନେପାଳ ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛି। କୀର୍ତ୍ତି କୌମୁଦୀ ନେପାଳ ଇତିହାସ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଚାଚନାମା ମୁସଲମାନଙ୍କ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି କେଉଁଠି? ଚାଚନାମାରେ। ରାସମଲ ଗୁଜରାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ ଅଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକ ଜିନିଷ ଏହି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲିଲେ? ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ, ରାଜନୈତିକ ସାହିତ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ହେଉଛି ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଏହି ସବୁ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କାଳିଦାସ ରଘୁବଂଶ, ମାଳବିକା ଅଗ୍ନିମିତ୍ର, କୁମାର ସମ୍ଭବ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍, ବିକ୍ରମ ଉର୍ବଶୀ, ଋତୁସଂହାର ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତିର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେମିତି ବରାହମିହିର କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବୃହତ ସଂହିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଦାଣ୍ଡି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଦଶ କୁମାର ଚରିତ। ଆଉ ଅମର ସିଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅମରକୋଷ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି। ଏହା ସବୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲିଖିତ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ? ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚରକ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଚରକ ସଂହିତା। ଏଇଟା ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସୁଶ୍ରୁତ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା। ଏହା ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟିକ ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ଗଣିତ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଯେମିତି ଏହା କ'ଣ? ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଏଇଟା ଗଣିତ ଉପରେ। ଚରକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଚରକ ସଂହିତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ। ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା ଏହା ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ କହିଲେ କ'ଣ ଆগে ବୁଝ? ବିଦେଶରୁ ଆସିଲେ ଧର କିଏ ଆସିଥିଲେ? ହୁଆନସାଂ ଆସିଥିଲେ। ହୁଆନସାଂ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ଚାଇନାରୁ ଆସିଲେ। ଚାଇନାରୁ ଆସିଲେ ବିଭିନ୍ନ ହେଉଛି ସେ ବେସିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ଲେସ୍ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ଅଛି ଦେଖିଲେ, ଯାହା ମାନେ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, କିଏ ରାଜନୀତି କରୁଛି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇଛି, କିମ୍ବା ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଚାଲିଚଳନ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଥିଲା, ତାହା କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ବୁକ୍ରେ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ଅଥର କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ଏମାନେ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ଅଥର ଆସିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବୁଲିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଲେ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟ ବା ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗ୍ରୀକ୍, ଚୀନ, ଆରବିକ, ୟୁରୋପୀୟମାନେ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଗ୍ରୀକ୍ ବିବରଣୀ। ଗ୍ରୀକ୍ ରାଇଟର ମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି? ମେଗାସ୍ତେନିସ୍ କାହା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛି ସେଲିକୋସ୍ ନିକଟଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକା, ମେଗାସ୍ତେନିସ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଇଣ୍ଡିକା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଉପରେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ, ହେଉଛି କୃଷି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି? ଇଣ୍ଡିକାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମେଗାସ୍ତେନିସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏରିଥିଆନ୍ ସି ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଜଣେ କିଏ? ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅଜଣା ରାଇଟର ଲେଖିଛନ୍ତି ପେରିପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏରିଥିଆନ୍ ସି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ସମୟରେ ହେଉଛି ବନ୍ଦର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଟେଲମିଙ୍କ ଭୂଗୋଳ ବା
କ'ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ସେ ସମୟରେ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଯେ ଚୀନ ବିବରଣୀ, ଫାହିୟାନ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ଫାହିୟାନ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଚୀନରୁ ଆସିଥିଲେ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିବରଣୀ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହିତ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ମିଳେ। କାହା ସମୟକୁ ଆସିଥିଲେ ଫାହିୟାନ? ସେ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମିତି ହୁଏନସାଙ୍ଗ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ 626ରୁ 644 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସିୟୁକିରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଧର୍ମସଭା, ଯେଉଁଟାକି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମସଭା କରିଥିଲେ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 639ରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେମିତି ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ୍ର, କଙ୍ଗୋଦ, କଳିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜ ପୁସ୍ତକ କୋଡ଼ି ସିୟୁକିରେ। ଇସିଂ ବୌଦ୍ଧ ଇତ୍ ସିଂ ଆଉ ଜଣେ ଚାଇନା ଟ୍ରାଭେଲର ଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ତ ହେଉଛି ଆରବୀୟ ଲେଖକମାନଙ୍କ ରଚନା। ଆରବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ରାଇଟରମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହି ବା ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ରହି ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆରବୀୟ, ଇଟାଲୀୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ପରିବ୍ରାଜକ ବିବରଣୀ ଭାରତ ଇତିହାସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ। 712ରେ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଆରବମାନେ। କିଏ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପରେ ଆରବୀୟ ଲେଖକମାନେ ଭାରତରୁ ରଚନାରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ଆଲବେରନ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଯିଏକି ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହାକିକତ ଏ ହିନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜ, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ତାରିଖ ଏ ହିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତା ହେଉଛି ମାର୍କୋପୋଲୋ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜୀବନଯାପନ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଇବନ ବତୁତା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ସମୟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ସେ ରିହାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ରିହାଲ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ? ରାଜନୀତି, ସମାଜ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ଚିତ୍ର ମିଳେ। ଅବୁଲ ରଜାକ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ନିକଲକଣ୍ଡି ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିଜୟନଗର। ତ ହେଉଛି ଜାହାଙ୍ଗୀର ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ। ହେଉଛି ସାର୍ ଥୋମାସ ରୋ, ଏ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ କ'ଣ ମିଳେ? ମୁଗଲ ଦରବାର ଏବଂ ସମକାଳୀନ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ସାରି ଦେଉଛି। ୟା ପରେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆରାମରେ ପଢ଼ିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଯାଉଛି। ହେଲା, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଇତିବୃତ୍ତ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଏବଂ ରାଜଦରବାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମିନାଜୁଦ୍ଦିନ ସିରାଜ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତବାକତେ ନାସିର। ଏଥିରେ କ'ଣ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଇତିହାସ ମିଳେ। ଜିୟାଉଦ୍ଦିନ ବରିନ ତାରିଖ ଫିରୋଜ ଶାହୀ, ଏଥିରେ ବଲବନ, ଖିଲଜି ରାଜବଂଶ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ଶାସନ ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଅମୀର ଖୁସରୁ କ'ଣ ଲେଖିଛି? ଖ୍ୱାଜା ଇବ୍ନ ଫୁତୁହ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ହେଉଛି ଖିଲଜି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ସେମିତି ମୁଗଲ ଯୁଗରେ ହେଉଛି ବାବର, ତୁଜକି ବାବରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତୁର୍କୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜୀବନ ଥିଲା, ସେ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଅବୁଲ ଫଜଲ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆକବରନାମା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଉଛି ଆଇନ ଆକବରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆକବର ଶାସନ, ପ୍ରଶାସନ, ଧର୍ମନୀତି ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସମାଜ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର, ତୁଜୁକିଆ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଘଟଣା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଅବଦୁଲ ହମିଦ ଲାହୋରୀ
ବାଦଶାହନାମା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଲମଗୀରନାମା ଔରଙ୍ଗଜେବର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଏ। ବେସିକାଲି କିଏ କେଉଁ ବୁକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଦେବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସବୁ ବେସିକାଲି ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଲେଖିଦେବ। ବୁକ୍ ନାମ ଅଥର ରାଜନୀତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେ ସମୟର ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ସରିଲା କଥା। ଅଛି ଅଭିଲେଖାଗାର ଉପାଦାନ। ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଲେଖାଗାର ବା ଆର୍କାଇଭ୍ସ ମିଳିଥିବା ଉପାଦାନ ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରମାଣ ପାଉଛେ। ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଅଭିଲେଖାଗାର ଉପାଦାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ସ୍ରୋତ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ସରକାର ଦଲିଲ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ସେହି ସମୟର ରାଜନୀତି ପ୍ରଶାସନିକ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜଣାଯାଏ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। କେଉଁଠି? ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଐତିହାସିକ ବିଶେଷଣର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଇତିହାସର ବିଶେଷଣରେ କାହାର ଏହା ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ହେଲା। ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ? ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ, ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଆଧ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଶାସନିକ ରିପୋର୍ଟ ଚିଠିପତ୍ର ଓ ରାଜିନାମା ଇତ୍ୟାଦି। ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଦଲିଲ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ରିପୋର୍ଟ ଦଲିଲ। ତା ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ, ନେତା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିଠା ଆଉ ଡାଏରୀର ସ୍ମୃତି କଥା। ତା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଘଟଣା ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜନୀତି ଓ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ କ'ଣ? ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସର ଅଧ୍ୟୟନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଲେଖାଗାର ଉପାଦାନ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନଥିପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ନଥିପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀମାନଙ୍କର ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ଓ ଆଦେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ନୀତି ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଚୁକ୍ତି ରାଜିନାମା ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଉପରେ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଜଣାଯାଏ ଓ ବିଚାରାଳୟର ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଜନଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଜାତି ବୃତ୍ତି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ରାଜକୋଷ ଜମାଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବ ଟିକସ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କ'ଣ? ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଦଲିଲ। ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଓ ବିଭାଗୀୟ ଦଲିଲ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ରୋତ। ଏଥିରୁ ଦଲିଲରୁ ଶିକ୍ଷା ଧର୍ମନୀତି ଅର୍ଥନୀତି ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦଲିଲ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା, ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଏ। ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍ଥାର ଦଲିଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟ ବ୍ୟୟ ହିସାବର ଉପରେ ଜଣାଯାଏ। ମଠ ମନ୍ଦିର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଦଲିଲରୁ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଧାନସଭା ଓ ବିଧାନ ପରିଷଦର ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ଥିଲା, ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କ'ଣ ଥିଲା, ବିଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଓ ଭୋଟ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମିତିର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ରୋତ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଦଲିଲ ଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ଧର୍ମ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବିଷୟରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଦଲିଲକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା ନା ଇତିହାସ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେଲା ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ। ସେହା ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଉପରେ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତା ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିବରଣୀ। ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚିଠି ବା ନିଜର ସ୍ମୃତି କଥା ଲେଖିଥିବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦିନଲିପି ଆତ୍ମଚରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ମୃତିଗତ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଇତିହାସର ମୂଲ୍ୟ ଉପାଦାନ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତାମାନେ ଲେଖାରୁ ସେ ସମୟର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଦିନଲିପି ଆତ୍ମଚରିତରେ ଅନେକ ଘଟଣାର ଧାରାବାହିକ ବିବରଣୀ ରହିଅଛି। ନେତାମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମତାମତ ମଧ୍ୟ
ଇତିହାସର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନେତାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ମତାମତ ଦେଉଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଉପରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ମନ୍ଦିର ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ବିବରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଜୀବନୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠିରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରମାନେ ପୁରୋହିତମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବରଣୀ ଦେଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠିରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି। ତ ଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଇତିହାସର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ସେଇ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ସେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିପାରୁଛେ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସର ରଚନାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ଏଥିରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣା, ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସମସ୍ୟା ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଅତୀତର କୌଣସି ଘଟଣାର ସ୍ମୃତି ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇତିହାସର ଘଟଣା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯେଉଁ ମିଳିଛି, ବେସିକାଲି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସୋର୍ସେସ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ବା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା, ହିନ୍ଦୁ, ପାଟ୍ରିଅଟ୍ ଏବଂ ଯୁଗାନ୍ତର ଭଳି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଭାରତ ଜାତୀୟତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଇ ତିନିଟା ପତ୍ରରେ ଅନେକ ପତ୍ର ଅଛି ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଉପରେ ନିଜର ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ଗବେଷଣାମୂଳକ ଜର୍ନାଲ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏସିଆଟିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ଦ ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଆଉ କ'ଣ ଏସିଆଟିକ୍ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରିଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ଦ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଦିରେ ଇତିହାସର ଗବେଷଣା ଓ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ପୁରୁଣା ଛବି, ମାନଚିତ୍ର, ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। এটা କ'ଣ ଏସିଆଟିକ୍ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ହେଲା, କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରିଭ୍ୟୁ ଏଇଠୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଜର୍ନାଲ, ଇଏ ହେଉଛି ଏସିଆଟିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ଦ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି, ତିନିଟା ଅଛି ହେଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଚନା ହେଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଇତିହାସ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆମେ କ'ଣ ଥିଲେ ସୋର୍ସେସ୍ ପଢ଼ିଲେ, ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ। ଭାରତ ଉପାଦାନ ଏଥିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଅଭିଲେଖ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଲେଖ ପଢ଼ିଲେ, লিটারি সোর্সেস পড়িলে ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ, କଏନ୍ ଫନ୍ ଏସବୁ ପଢ଼ିଲେ। ତେଣୁକରି କିଏ କିଏ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବୁଝିପାରିଲ ଟିକେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବ। ଆଉ କିଏ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ତମେ ବି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବ କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କେଉଁ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କର ବୋଲି, କାରଣ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ପଢ଼ଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେବ। ସ୍ପିଡ଼ କହିଦେଉଛି, କେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିବି, ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲିଅର ହେବ ଏସବୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ତମେ କେମିତି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଫାଷ୍ଟ କଥା ଯେମିତି କହିବ ତମେ ମୁଁ ସେମିତି ଘରେ ବୁଝେଇଦେବି, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଇତିହାସ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେବେ ହେଇଥିଲା, କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, କିଏ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ କାହିଁକି এই ଘଟଣା ହେବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ହେଲା। ବାସ୍ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଜାଣିଦେବ ତାହେଲେ ଇତିହାସ ତୁମକୁ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ ଥିଲା ଭାରତ ସାହିତ୍ୟର ଉପାଦାନ ବା ଇତିହାସକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ଆମେ ଇତିହାସ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ପାଉଛେ, ଏସବୁ ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଏବଂ ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ କିମ୍ବା ହେଉଛି ଲାଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ବା ରିକ୍ ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି, ହେଉଛି ଜୈନିଜିମ୍ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଅଛି +2 ଇତିହାସରେ। ତେଣୁକି ଆମେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଚାଲିବା ହେଲା। ହଉ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାନି, ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼।